morning all. On behalf of Paramabhattara Kendra Vidyalayam School, we extend a warm welcome to everyone gathered here and joining us virtually to witness investiture ceremony of our school student council of the batch 2021-22. Leaders are the role models who inspire the followers and motivate them to reach the target of success. Leaders are not born but are made by their experiences in life. Our school conducted school parliament election in promoting children's democratic and social skills and inculcate the meaning of democracy. As we all know, democracy is a form of government in which the common people hold political power and can rule either directly or through elected representatives. Thus, the school student council was selected by following democracy. Now, may I invite Mrs. Jayashree, Head of Social Science Department, to welcome the gathering. Great things are achieved through great leadership, and great leaders are created in four walls of a classroom. Good afternoon, respected dignitaries on the dais. On this bright and wonderful day, as we have all gathered here to witness the investiture ceremony of our school, PBKV 2021-22. I take the opportunity to welcome all the distinguished guests on this special occasion. I take this splendid opportunity to welcome our chief guest, Mr. P. Vijay Kumar, Sir, Assistant Solicitor General. We are highly honored that our honorable chief guest amongst us today. We are grateful to have you in this auspicious occasion. Next, I take pride in welcoming our manager, Srini Sir, for this occasion. I welcome you, sir. My hearty welcome to our beloved principal, Manoj sir, who is always with us. I welcome you, sir. Next, I welcome our Vidyavardhanam coordinator, Sri Kumar sir, for this occasion. I welcome you, sir. I welcome Sajeev sir, HOD of Physical Education Department, for this occasion. I welcome you, sir. Then, I welcome our election officer, Linesh sir, for this occasion. I welcome you, sir. Then I welcome the real leaders of PBKV who take charge in this occasion. I welcome you all. Last but not least, I welcome you, my colleagues, students, and parents of PBKV family to attend the function. Thank you. Thank you, ma'am, for delivering the welcome address and setting the context of investiture ceremony. Now, may I invite our respectable principal, Mr. Manoj Mohan, for presidential address. A warm good afternoon to everyone. Respected Chief Guest of the Day, Advocate P. Vijay Kumar sir, HOD of Social Science Department, Mrs. Jayashree PR, Head of the Department, Physical Education Department, Sajeev sir, Election Officer, Mr. Linesh TS, Vidyavardhanam Chief Coordinator, Sri Kumar sir, dear teachers, all the elected members of PBKV School Parliament, and all the very dear family members of PBKV. 2021-22 അക്കാഡമിക് ഇയറിന്റെ സ്കൂൾ പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ വളരെ കൃത്യമായി ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെ പരമഭട്ടാര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ജൂൺ 26-ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. വളരെ സുതാര്യവും പൂർണ്ണമായും ജനാധിപത്യപരവുമായി നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ കോവിഡിന്റെ പരിമിതികൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ വളരെ ഭംഗിയായി ഇലക്ഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഇലക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത
ടീമിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യമേ ഇലക്ഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ മുഴുവൻ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ദിനേശ് സാറിനും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. 26-ാം തീയതി നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ഇലക്ഷൻ പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ പോളിംഗിന്റെ ശതമാനത്തിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കുറവ് ഈ വർഷം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഏതാണ്ട് 60%, 59.95% കുട്ടികൾ പോളിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു. പെരുമ്പട്ടാരെ സംബന്ധിച്ച് 7 പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിലേക്കാണ് ഇലക്ഷൻ നടന്നത്. സീനിയർ ഹെഡ് ബോയ്, അതുപോലെ സീനിയർ ഹെഡ് ഗേൾ, ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ജൂനിയർ ഹെഡ് ഗേൾ, ഹെഡ് ബോയ്, അതുപോലെ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി, സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ, മാഗസിൻ എഡിറ്റർ തുടങ്ങി 7 പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ 14 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വളരെ സജീവമായി ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ 7 പോസ്റ്റുകളിൽ 4 പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ് നടന്നത്. 3 പോസ്റ്റുകളിൽ അവിടെ എതിരില്ലാതെ 3 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ജൂനിയർ ഹെഡ് ഗേൾ, ജൂനിയർ ഹെഡ് ബോയ്, അതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഈ 3 പോസ്റ്റുകളിലേക്കും എതിരില്ലാതെയാണ് കുട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ബാക്കി 4 പോസ്റ്റുകളിലാണ് ഇലക്ഷൻ നടന്നത്. ഇലക്ഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാവിലെ 8 മണി മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു. വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ പോളിംഗ് തുടർന്നു. 5 മണിക്കാണ് നമ്മൾ വോട്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഇലക്ഷന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് ചാനൽ വിദ്യാധിരാജയിലൂടെ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ തന്നെ ഇലക്ഷന്റെ ഫല പ്രഖ്യാപനം നടന്നു. വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇലക്ഷന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം ഇലക്ഷന്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വിശകലനം കൂടി ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ചാനൽ വിദ്യാധിരാജ ടീമിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പെരുമ്പട്ടാരെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികളെ ഈ സ്കൂൾ പാർലമെന്റിന്റെ ചുമതലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വളരെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയാക്കി മാറ്റാൻ അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെ. കുട്ടികളെ ഡെമോക്രസിയുടെ, ഇന്ത്യ പോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭരണ നേതൃത്വം ഏത് തരത്തിലാണ് അവരുടെ നേതൃത്വ പാടവം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് നോമിനേഷൻ വിതരണം തുടങ്ങി, നോമിനേഷൻ സമർപ്പിച്ചത് മുതൽ ഇലക്ഷന്റെ ക്യാമ്പയിനിങ് തുടങ്ങി, വോട്ടിംഗ്, അതിനുശേഷം നടന്ന ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപനം, ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിച്ചർ സെറിമണി വരെയുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആളുകളും ഓരോ കാൻഡിഡേറ്റും അവരുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കുക, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഏത് തരത്തിലാണ് ഭരണ നിർവഹണം നടത്തുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിലൂടെ പെരുമ്പട്ടാര മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം. നമുക്കറിയാം, വളരെ വിപുലമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ വിദ്യാവർദ്ധനം എന്ന ആ ടീം വളരെ ഭംഗിയായി സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിച്ചർ സെറിമണിയും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന്
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അതിഥിയായി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇതിലെ മനോഹരമായ വസ്തുത എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, അഡ്വക്കേറ്റ് പി വിജയകുമാർ സാർ, അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്ററി ജനറൽ ആണ് ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരളയിലെ. അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അതിഥിയായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള തിരക്ക് നിറഞ്ഞ ഒരു അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാതോർക്കാം. വിജയിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്നിവിടെ സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തുവാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി സ്ഥാനാരോഹണം ഏൽക്കുവാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളൊരു വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു മോഡൽ പ്രായോഗികമായി അതിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനാരോഹണം എന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന ചടങ്ങിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ ശക്തി രാഷ്ട്രമാണ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയിൽ പോകുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ മഹത്തായ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ, ആ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ അടുത്തറിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ടീച്ചർമാർ നിശ്ചയിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലീഡറല്ല പരമപട്ടാരയിൽ വരിക. അത് ഈ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ മാർഗം അതിൻ്റെ ആ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കി ജനാധിപത്യം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ +2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വോട്ടവകാശം നൽകി അവിടെ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിൽക്കാനും നല്ല പ്രചരണങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മാർഗം നടത്താനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, വിദ്യാലയം എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും പക്ഷെ ജനാധിപത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസയേകുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ചുമതല. ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആദരണീയ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വിജയകുമാർ സാർ നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ടാവും. ആ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ്, ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ എടുക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിത്തരുന്ന സാറ് നമുക്കറിയാം, സജീവ് സാറാണ്, PT അധ്യാപകനാണ്. എന്നതിനപ്പുറം ഈ രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ, കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത്, ആ യുദ്ധത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു സൈനികനായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന സജീവ് സാറാണ് നമുക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിത്തരുന്നത്. ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഗൗരവമായ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിൽ നമ്മൾ നൽകണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ സ്ഥാനം എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസയേക്കിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്തേ. It's my pleasure to invite our Honorable Chief Guest, Advocate P. Vijaykumar, Assistant Solicitor General, High Court of Kerala, to inaugurate investiture ceremony. A warm welcome, sir. പരമ ഭട്ടാര വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആദരണീയ മുഖ്യ അധ്യാപിക, മറ്റ് ആദരണീയ അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, വിശേഷമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളെ, നമസ്കാരം. തുടക്കത്തിൽ ശ്രീകുമാർ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു രൂപരേഖ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരച്ചു കാണിച്ചു.
അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ, ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ്, പ്രകടീകൃത രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഈ സമയത്ത് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോക്കൽ, ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ഒരു വിശകലനം മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ശ്രദ്ധ, പരിചരണം, നല്ല ഭക്ഷണം, താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, വസ്ത്രം, ഇതെല്ലാം തന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ്. അങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ തന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികളായി വളർത്തി വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ വളരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഭാവന, അവരുടെ കൗതുകം, അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ വളരും. അവർക്കും ചുറ്റും നടക്കുന്ന പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ആകാശത്തിനെക്കുറിച്ചും നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടിപ്പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവർ അച്ഛനുടെയും അമ്മയുടെയും പുറത്തുള്ള ലോകത്തിനെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭദശ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളെ വളർത്തിയെടുത്ത അച്ഛനും അമ്മയും, പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഗുണങ്ങൾ വേണം. അതെന്താണ്? ഒരു നല്ല യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട്, ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അറിവും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ബോധം നമ്മൾക്ക് വളരണം. ഈ ഒരു സമൂഹധർമ്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കുന്നത്. അറിവ് വേണം, ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധം നമ്മളിൽ വരണം. അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവശുദ്ധി, ആരോഗ്യം, ഇതൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ സ്നേഹപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാമൂഹ്യ അവബോധം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ വരുന്നതോടുകൂടിയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പല പശ്ചാത്തലത്തിലെ പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് കൂടിക്കലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത്, സാഹോദര്യ ഭാവത്തോട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത്, എൻ്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അടങ്ങിയ സമൂഹമാണ്. ഈ രീതിയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരും. അങ്ങനെ അവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളാനും സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനോഭാവം വരണം. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. അതിൻ്റെ കൂടെ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊടുക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നിർവഹണം നമ്മൾ കാണുന്നു സ്കൂളുകളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അതിനുള്ള പരിമിതമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെയും പ്രതിനിധികളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരവമുള്ള ചടങ്ങാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പല പശ്ചാത്തലത്തിലും നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ, പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മളെല്ലാവരും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വളരാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്. അതിനെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച്, താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു ഭരണം, അത് ഭരണഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂടിനകത്തൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഇതിനാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ താല്പര്യത്തിന്, അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു നേതൃത്വം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചുമതലയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്യസന്ധമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് ഒരു ചുമതലയാണ്, ഒരു പദവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാരമായിട്ട് കാണരുത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിൻ്റെ കാരണം ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഇതൊരു അധികാരമാണ് എന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതിന് പകരം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ്, ഇതൊരു ചുമതലയാണ് എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി, ത്യാഗമനോഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ചുമതലയെ നിർവഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ
നമുക്ക് ആരോടും കലഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ വളർത്തുന്ന അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനുമുള്ള സന്തോഷം, അവരെത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മകനും മകൾക്കും വേണ്ടി മകളെ വളർത്താനായിട്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ സന്തോഷം എന്താണ്? അവരുടെ ജന്മത്തിന്റെ സാഫല്യമാണ്. അവരെ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ത്യാഗം സഹിച്ചാലും അവരുടെ മകൻ, അവരുടെ മകള് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി ഏറ്റവും മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട്, മാതൃകാ സ്ത്രീയായിട്ട് വളർന്നു കാണുന്ന സമയത്താണ് ആ ഒരു അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ചുമതല കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ചുമതലയുടെ സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? നമ്മളെ ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികള് അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച്, അവരുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. അവർക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേതൃത്വം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി അഥവാ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്താണ് ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി? ഒരു ഗുണം എന്താണ്? അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഒരു ഗുണം, ഞാൻ ലീഡർ അല്ല, ഞാൻ നല്ലൊരു സേവകനാണ് എന്ന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ചുമതലയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രത്തിനോടായിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രഥമ സേവകനായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ അറിയപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി, വിനയത്തോടുകൂടി, സേവന മനോഭാവത്തോടുകൂടി, എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് എത്തിക്കട്ടെ. നമ്മൾ നല്ല ലീഡറാണ്, നല്ല ജനപ്രതിനിധിയാണ്. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുമതല എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ആർജവം, അതിനുവേണ്ട കഴിവുകൾ, അതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും സാമാജികമായിട്ട് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്ഥിതി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുത്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ചുമതല മാതൃകാപരമായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു വളരെ ഉയർന്ന ചുമതല എടുക്കുന്ന, വളരെ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയും. എനിക്കറിയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ആളെക്കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം വളരെ തൻ്റെ ജോലിയോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും കാണിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ 10 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തുന്നതിന് പകരം ഈ എഞ്ചിനീയർ രാവിലെ 7 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും. വളരെ ഉയർന്ന ചുമതലയാണ്, വളരെ ഗൗരവമുള്ള ചുമതലയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഓഫീസിൽ സ്റ്റാഫ് വരുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഫയലുകളൊക്കെ നോക്കി അന്ന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കും. അതിനുശേഷം എല്ലാ സ്റ്റാഫും പോയതിനു ശേഷം അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എത്രത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയെടുത്ത് കുറിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ഓഫീസിൽ തിരിച്ചു പോകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ രാവിലെ 8 മണിക്ക് വരുന്ന ആള് വൈകുന്നേരം 8 മണിയാവും തിരിച്ചു പോകാം. അത്രത്തോളം സമർപ്പിതമായിരുന്നു ഈ എഞ്ചിനീയറുടെ ജോലി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഭാഗമാണ് രസം. ഈ എഞ്ചിനീയറെ രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് 7 മണിക്ക് തന്നെ എഞ്ചിനീയറുടെ ഡ്രൈവർ വീട്ടിലെത്തും. ഒരു ഡ്രൈവർ തന്നെയായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറുടെ കൂടെ ഉണ്ടായത്. ആ ഡ്രൈവർ വേറെ ഒരു ജോലിയില്ല, എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ് കൊണ്ടാക്കി രാത്രി വൈകുന്നേരം 8:30 മണിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കും. ഇത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ എഞ്ചിനീയറുടെ ഡ്രൈവറുടെ ചുമതല. ബാക്കി അയാൾക്ക് വേറെ ജോലികളൊന്നുമില്ല, അയാൾ ആ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു ആത്മബന്ധമായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറും ഡ്രൈവറും തമ്മിൽ. ഒരു ദിവസം ഈ ഡ്രൈവർ ജോലിക്ക് വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ജോലിക്ക് വരാത്ത ആളല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ജോലിക്ക് വരുന്ന ആളായിരുന്നു, ഒന്നും ലീവ് എടുക്കാത്ത ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ സംശയിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഫോണിൽ ഓഫീസിൽ വിവരം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വന്നില്ല. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിച്ചു പോന്നു. 3-ാമത്തെ ദിവസം ഡ്രൈവർ വന്ന് കാണാത്തപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിനീയർ രാവിലെ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു. കുളിച്ച് തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈവറുടെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് ചെല്ലുകയാണ്. ആ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവശനായിട്ട് ഈ ഡ്രൈവർ അവിടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഭാര്യയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട്, പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മയുണ്ട്. അവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയില്ല. ഇത് കണ്ട സമയത്ത് എഞ്ചിനീയർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി. ആ വീട്ടിൽ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് തൻ്റെ ഡ്രൈവർ, ഈ രോഗിയായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി അയാളുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ രോഗം മാറും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ആ എഞ്ചിനീയർ അന്ന് തൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോയത്. സത്യത്തിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമല്ല, ഒരു ഡ്രൈവറുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ളതിലുപരിയായിട്ട്
തൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സഹജീവി, ഒരു സഹോദരനെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതാണ് ആ എഞ്ചിനീയറുടെ വിജയം. തുടർന്ന് ആ എഞ്ചിനീയറുടെ റിട്ടയർമെന്റ് വരെ ആ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റിട്ടയർമെന്റിന്റെ സമയത്ത് ആ ഡ്രൈവർ വളരെ വികാരസ്പർശത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ എഞ്ചിനീയറെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ എഞ്ചിനീയറുടെ ഈ ഡ്രൈവറുടെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ആ വീട്ടിലെ ഒരു കാരണവരെ പോലും അവരുടെ കൂടെ സഹകരിച്ച് അവർ തമ്മിൽ ആത്മബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ എല്ലാവരും സാഹോദര്യ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പരസ്പരം അസൂയ, വൈരാഗ്യം, വിദ്വേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾ സ്വയം അതിൽ മാതൃകയാവണം. ആദ്യം അതിന് നമ്മുടെ എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂർത്ത വശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാവും. അവരിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ഗൗരവത്തോടുള്ള ചുമതലയാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. അതിന് ഈ ചുമതലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടി, എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മളുള്ള അധമ വികാരങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാർത്ഥിയായിക്കൊണ്ട് അധ്യാപകരോടും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനോടും അതിനോടുള്ള യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദരവോടുകൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതേപോലെ ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചെറിയ പരിമിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുമതല, വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ എന്നുള്ള ചുമതല നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ചുമതലപ്പെട്ട അധ്യാപകരോടോ അധ്യാപികമാരോടോ മാനേജ്മെന്റിനോടോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ആർജവം ഉണ്ടാവും. അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവശുദ്ധി, നമ്മളുടെ വിനയം, നമ്മളുടെ സംസ്കാരം ഇതെല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ അധ്യാപകർ പോലും ആദരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു ചുമതല എനിക്കുണ്ട് എന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവകനാണ് ഞാൻ, അവരുടെ ലീഡർ അല്ല, അവരുടെ സേവകനാണെന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചുമതലയെ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും അധ്യാപികമാരും നിങ്ങളുടെ വളരെ മഹത്വമുള്ള ഈ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യവും ഈശ്വരാധീനവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെല്ലാവരും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We are lucky enough to hear our enlightening speech, and it's sure that our students got a great inspiration and motivation out of it. Thank you for sparing your valuable time with us. Thank you, sir. Leaders are the role models who inspire the followers and motivate them to reach the pinnacle of the success. Today, as we celebrate investiture of our newly elected officials, we would also like to thank our graduating student leaders in the Student Council for their contribution to the school. It is good to remember that leaders grow. They are not made. The school's Student Council is led by Senior Head Boy Kuriakos Elto. I may invite Divya teacher to hand over the badge to our energetic boy. The most anxiously awaited moment has finally arrived. That is the oath-taking ceremony. Our physical education department HOD, Sajeevan sir, is very vibrant and energetic personality. He deliver the oath for the elected representatives. Attention. Take oath position. I, Kuriakos Pielto, the newly elected
senior head boy of Panama Patara Kendriya Vidyalayam, do hereby swear in the name of God that we will uphold the ideals of the institution and work sincerely for the betterment and the development of the school without forgiving anyone in any circumstances. I also assure that I will behave and act as role model and I will fulfill the responsibilities assumed to me. Jai Hind. Thank you, sir. Our senior head girl is Jeffna Paulus. She is very active and sharp. I may invite Priya teacher to hand over the badge. Thank you, Priya teacher. I may invite Fajeevan Far to deliver the oath. Attention. Take oath position. I, Jesta Paulus, the newly elected senior head girl of Paramapattara Kendriya Vidyalayam, do hereby swear in the name of God that we will uphold the ideal of the institution and work sincerely for the betterment and development of the school without favoring anyone in any circumstance. I also assure you that I will behave and act as a role model and I will fulfill the responsibility assigned to me. Jai Hind. Our junior head boy is Surya Narayan. He is a good singer also. I may invite Deepthi teacher to hand over the badge. നമസ്തേ. 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തിലെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ ജൂനിയർ ഹെഡ് ബോയ് സൂര്യനാരായണൻ. എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും സൂര്യനാരായണൻ. Thank you, Deepthi teacher. I may invite Fajeevan Far to deliver the oath. Attention. Take oath position. I, Surya Narayan, the newly elected junior head boy of Paramapattara Kendriya Vidyalayam, do hereby swear in the name of God that we will uphold ideals of this institution and work sincerely for the betterment and development of the school without favoring anyone in any circumstances. I also assure that I will behave and act as a role model and I will fulfill the responsibilities assigned to me. Jai Hind. Thank you, teacher. Our junior head girl is Nayana Prakash. She is very disciplined and punctual. I may invite Danya teacher to hand over the badge. Good evening all. She is Nana Prakash, our newly elected junior head girl. Congratulations. Thank you, Danya teacher. I may invite Fajeevan Far to deliver the oath. attention. Take oath position. I, Nayana Prakash, the newly elected junior head girl of Paramapattara Kendriya Vidyalayam, do hereby swear in the name of God that we will uphold the ideals of this institution and work sincerely for the betterment and development of the school without favoring anyone in any circumstances. I also assure that I will behave and act as role models and I will fulfill the responsibilities assigned to me. Jai Hind. Magazines are generally published on a regular schedule and contain a variety of content. Here we got a magazine editor, that is Anakha F. Naya. I may invite Krishna teacher to hand over the badge. Thank you, Krishna teacher. I invite Sajeevan Far to deliver the oath. Attention.
Take fourth question. I, Anagha Isnair, the newly elected magazine editor of Paramabatara Kendriya Vidyalayam, do hereby swear in the name of God that we will uphold the ideals of this institution and work sincerely for the betterment and development of the school without favoring anyone in any circumstances. I also assure that I will behave and act as a role model and I will fulfill responsibilities assigned to me. Jai Hind. Arts Club is open for any student interested in the visual arts. Arts Club is a great place to meet different people. Here we have a pleasant Arts Club secretary, that our Nandana Hari. I may invite Veda teacher to hand over the badge. Congratulations, Nandana. Please Secretary Paramabatara Kendriya Vidyalayam. All the best. Thank you, Veda teacher. I invite Sajeevan Sir to deliver the oath. attention. Take fourth question. I, Vandana Hari, the newly elected Arts Club Secretary of Paramabatara Kendriya Vidyalayam, do hereby swear in the name of God that we will uphold the ideas of the institution and work sincerely for the betterment and development of the school without favoring anyone in any circumstances. I also assure that I will behave and act as a role model and I will fulfill the responsibilities assigned to me. Jai Hind. Being a sports person, it is important to train the mind and stay fit and ready to battle always. Soumyajit Ghosh. Here we have a beloved sports captain, that's our Bijojo. I may invite for the teacher to hand over the badge. Good evening all. This is Bijo John, our new sports captain. Congrats, Bijo. Thank you for the teacher. I invite Sajeevan Sir to deliver the oath. attention. Take fourth question. I, Bijo John, the newly elected sports captain of Paramabatara Kendriya Vidyalayam, do hereby swear in the name of God that I will uphold the ideas of the institution and work sincerely for the betterment and development of the school without favoring in any circumstances. And I also assure that I will behave and act as a role model and I fulfill the responsibilities assigned to me. Jai Hind. good afternoon. ഇന്ന് ലോകം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ പരിശ്രമം അങ്ങ് ഉച്ചകോടിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷം മുമ്പ് സ്കൂളുകളിൽ കലാലയ ജീവിതം നയിച്ചവരും കലയും തമാശയും പഠനവുമായി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെയും എല്ലാം നേരിൽ കണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ആ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വരുവാൻ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നല്ല ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രയത്നവും പ്രാർത്ഥനയും ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. COVID-19 ക്രൈസിസ് പീരീഡ്. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും പരമപട്ടാര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭരണസിരാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുവാനുള്ള മാതൃക നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിലൂടെ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ വന്നു. അതിലൂടെ ഓരോ പദവികൾ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട
വളരെ സീക്രട്ടോടുകൂടി ആരെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലൂടെ അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരെല്ലാവരും സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലും അതിനടുത്തുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലുമായി നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ ടിവിയിലൂടെ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു, അതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ വാർത്തകളെല്ലാം നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പഠന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നത് നിങ്ങൾ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആർജിക്കുന്നത്. അതിന് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരുന്ന ഈ അവസരം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്കിലോ ജില്ലയിലോ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇതിൽ പാലിക്കേണ്ടത് നീതി, സത്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിൽ 2-3 വാചകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ഫേവർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാവരുത്. മതമല്ല, രാഷ്ട്രീയമല്ല, മനുഷ്യനാണ്, മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങളാണ്, അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് നാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ അവര് ഇലക്ഷനിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം. ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി ആ വ്യക്തിയെ സമാധാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വിടാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾ ആർജിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ദൂരം വരെ നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ ആ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹായം നൽകാമെന്ന് നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ലംഘിക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സഹപാഠികളുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ അവസരം വരും. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരും. ഞാൻ ഹെഡ് ബോയ് ആണ്, ഹെഡ് ഗേൾ ആണ്, സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്, മറ്റ് ഇലക്ഷനിലൂടെ വന്ന എല്ലാവരും അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മേഖല നിങ്ങളുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ പരമവട്ടാര സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചു വന്നാലും അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകത്തിന് ഒരു വീഴ്ചയും വരുത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പാലിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവട്ടെ, അതിനുള്ള കർമ്മശേഷി ഉണ്ടാവട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. I invite Linium sir for the election conclusion. Respected dignitaries and the participants of this meeting, നമുക്കറിയാം 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഛിന്ന ഭിന്നമായി ദരിദ്രമായി കിടന്ന ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഇന്ന് ലോക നേതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറിയത് ജനാധിപത്യത്തിനും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കുമുള്ള പങ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ താഴെ തട്ടിലേക്ക്, അതായത് സ്കൂൾ തലങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉയർന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനൊരു അപവാദം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പരമഭട്ടാര ഇത്രയും ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എന്താണെന്നും ജനാധിപത്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പങ്കുകൾ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും റോൾ എന്താണ് എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി പറയാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഒരു 2 ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വിപുലമായ രീതിയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന
ചുരുക്കം ചില സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നും പരമവട്ടാരയുടെ പേര് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്കൂളുകളുമായിട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് വായിച്ച് ആ കുട്ടി ലീഡർ ആവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും 6ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിലും അവരുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡിയെ, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ പരിസമാപ്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഇത് വെറുതെ ഒരു ഇലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന വെറുതെ ഒരു സ്കൂൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പലതും പഠിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു, കോളേജായി, PG ആയി, അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ വർഷങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ള ജോലിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ഈ ജനാധിപത്യം എന്താണെന്നും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലീഡർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആകണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ രണ്ടാഴ്ച കാലം ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള പരിശ്രമം. ആരും ചുരുക്കം ചില സ്കൂളുകൾ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പരമവട്ടാരയും ചെയ്തത്. കാരണം സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാവർദ്ധനവും പ്രിൻസിപ്പളും മാനേജ്മെന്റും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യം, ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത് പുസ്തകത്തിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിലൂടെ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതിലുപരി അതൊരു റിയൽ ലൈഫിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിച്ചു കാട്ടുകയാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂട്ടണി, പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി, പത്രിക പിൻവലിക്കേണ്ട തീയതി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തീയതി, ഓത്ത് ടേക്കിംഗ് സെറിമണി, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റിച്ചർ സെറിമണി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയിലും വെൽ ഓർഡേഡ് ആയിട്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെ നടത്തുന്നോ, ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെ നടത്തുന്നോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ അവസാന സമയത്ത് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ കൂടെ നിന്ന വിദ്യാവർദ്ധന കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീകുമാർ സാർ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മനോജ് സാർ, മാനേജ്മെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും, മറ്റു ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Vote of thanks, Jafna Paulus. A warm good evening to all, respected dignitaries on and off the dais, distinguished invitees, delegates, teachers, and all the students. I'm Jasna Paulus of class 11A. Today, I have assigned to give the vote of thanks for the investiture ceremony of Paramabatara Kendriya Vidyalayam. First, I would like to thank our chief guest, Mr. Advocate P. Vijay Kumar, Assistant Solicitor General, High Court of Kerala, for sparing his valuable time with us. Thank you, sir. Next, I would like to thank our principal, Mr. Manoj Mohan, Jayasri teacher, HOD of Social Department, Management, Vidyavardhan Coordinator, KG Srikumar, Mr. Sajeevan Ji, HOD of Physical Education Department, for their love and support. Finally, I would like to thank our teachers, students, and all the other staff members for their contribution and effort to bring up this program. Thank you all.